So you can see the lily. But it's so colorful, vibrant, and large sort of cut flowers used globally, especially in the Europe, America, Australia. I have seen that they are using these lilies for different purposes as cut flowers. So as we all know that lilies are not that commercially cultivated flower species in our country, but nowadays there are some research works are going on, especially at Bangladesh Agricultural Research Institute and Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture. They are trying to collect different germplasm of lilies, and they are going to release some varieties of lilies. They are suitable for cultivation in our climate. So this is a potential sort of flowering plants in our country. So it's a very beautiful flower. এটাকে আমরা বলি এশিয়াটিক লিলিজ, দে আর এশিয়াটিক লিলিজ। এখন আসো যে তোমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট, ইউ হ্যাভ টু নো some basic information about the lilies. As I said, that lilies are wonderful ornamental plants with varied uses, grown in borders, in beds, pots, and excellent cut flowers. This is the most important. This is a use of cut flowers, and they have got magnificent appearance and beautiful colors. And they are, what sort of crops they are? They are bulb crops. অর্থাৎ তোমাদের যে তোমরা জানো যে আমাদের যে অনিয়নস, গার্লিকস, এইটা যে ধরনের প্লান্টস মোটামুটি একই ধরনের ক্যারেক্টারের প্লান্ট হলো লিলিজ। They are we generally call it's a bulb crops or bulbous flowers, and it belongs to the family Liliaceae, and it's commercially grown as a cut flowers all over the world, especially the temperate regions, because এর জন্য কন্ডিশন কিন্তু একটু লো টেম্পারেচার, যেটা তোমরা একটু পরেই দেখবা। একই কথা, it has got good demands as cut flowers and also pot plants. তুমি বাসায় পটে লাগাতে পারো, আমার বাসাতেও পটে লাগানো আছে লিলিজ, এবং আমরা এটা ফার্স্ট টাইম লাগাইলাম কারণ দিস বাল্বস, কারণ তার মূল যে প্রোপাগেশন ম্যাটেরিয়ালস হলো বাল্বস, those bulbs are not that available in the country. যেটুকু আসতেছে খুব কম পরিমাণে বাল্ব আসতেছে বাইরে থেকে, এবং কিছু কিছু অ্যামেচার গার্ডেনার্স যারা, they are actually cultivating some lilies, but still it is not that commercially exploited as those of rose or gladiolus or tuberose, etc. And what it does actually, যে এই যে বাল্বটা যখন লাগানো হবে, এই বাল্ব থেকে প্লান্টস তৈরি হবে, এবং আলটিমেটলি ওই প্লান্টসের থেকেই তুমি শোই ভেরি অ্যাট্রাকটিভ ব্লসমস, মানে ফুল তুমি দেখতে পাবে। ঠিক আছে, origin. Lilies are native to the northern hemisphere, and especially, you know, that South Canada, Siberia, and Florida, some part of Florida and Nilgiri mountains of India. এবং দেখো যে those all are areas actually very low temperature, হ্যাঁ, snowy areas, এবং সেই সমস্ত জায়গায় কিন্তু লিলি কমার্শিয়ালি প্রোডাকশন করা হয়, গ্রিন হাউসে প্রোডাকশন করা হয় মূলত। এবং just to let you know that যে ইন্ডিয়া থেকে কিন্তু আমাদের দেশে যে বাল্বগুলো আসতেছে, কিছু কিছু কিন্তু ইন্ডিয়া থেকে আসতেছে, কারণ তারাও কিন্তু আমাদের লিলি করে থাকে। Okay, sorry for the interruption. I have no control on that. I don't know what's happening. So hope you are listening to me. Ashik, can you hear me now? Yes, sir. Okay. So I am going fast now. Let's finish fast. Then
we'll see what to do. Okay. Okay. So varieties, as I mentioned, that there are Asiatic, Oriental varieties, Oriental hybrids and Eastern lily. So তোমাদের একটু কয়েকটা নাম একটু মনে রাখতে হবে। তারপরে আসো যে এই যে দেখো, these are the Asiatic varieties. It's fantastic flowers. This is also Asiatic varieties, and you see Oriental lily, beautiful flower, and this is, you see, the absolutely attractive sort of flower petals and color. So these are actually blue rare lily. এটাকে বলা হয় blue rare lily. It looks fantastic. Propagation, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট তোমাদের জন্য, এটা পরীক্ষায় প্রায় থাকে। Propagation can be done either okay, propagation can be done either by seeds or by vegetative means. Okay, seed propagation বলা হয় এটা একটু বেশি সময় নেয়। Seed propagation is also possible, but it takes a little longer time than vegetative propagation to produce a mature bulb. Bulb is the main commercial propagating materials, আমি পরে তোমাদেরকে বলছি। It is a way of obtaining large number of lilies from one. Propagation does not transmit viral disease. এটা একটা very important. যদি তুমি অনেক সময় তো ভাইরাস is an enemy for all of our plants, এবং seed propagation করলে লিলিতে ভাইরাসটা দেখা যায় না। On the other hand, vegetative propagation usually produces mature bulbs more rapidly than seed propagation, but it is slow means of multiplying lilies. In case of vegetative propagation, you can maintain the genetic integrity of the plant, but allows viral diseases to be easily carried over offspring. The মূল কথা হলো যে তুমি seed propagation করতে পারো, but seed propagation, as we all know, that it doesn't maintain the parental characteristics in the subsequent offsprings, but it is a rapid means of multiplication of plants. On the other hand, it is another advantage is that it doesn't transmit virus. Our vegetative propagation using bulbs or stem bulbets or bulbils, there are a little risk of transmitting viral diseases, but it maintains the parental characteristics in the subsequent generation. For example, তুমি যদি এই লিলিটা থেকে এক্স্যাক্টলি এই ধরনের লিলি পেতে চাও, অবশ্যই তোমাকে বাল্ব ইউজ করতে হবে। ইফ ইউ ইউজ সিড, ইট উইল নট হ্যাপেন। এটা হয়তো অন্য কোনো কালার হয়ে যাবে, বা এর চেয়ে ভালো হতে পারে বা খারাপও হতে পারে, বাট জেনারেলি খারাপ, জেনারেলি মানে কোয়ালিটিটা ডেটেরিয়েট করে। ওকে, সো ভেজিটেটিভ প্রপাগেশনটা কিভাবে করা হয়? ইট ইজ থ্রু সিম্পল ডিভিশন অফ বাল্ব অর বাল্ব। বাল্বটা কেমন? যেমন তুমি যদি রসুনের কথা চিন্তা করো, আমরা যে রসুন খাই, রসুনের মতোই দেখতে অনেকটা বাল্ব। তো এই বাল্বকে আমরা ভাগ ভাগ করে লাগাতে পারি, কমার্শিয়াল ইউজড মেথড, এবং এইটাই হলো কমার্শিয়ালি প্র্যাকটিস করা হয়। এবং তোমার এই যে লিলির যে বার্ডগুলো, লিলির যে চারাগুলো আমরা বাইরে থেকে নিয়ে আসি, কিন্তু একটা ডরমেন্সি পিরিয়ড আছে, অর্থাৎ এটা তোমার ইমিডিয়েটলি আফটার হারভেস্টিং অফ ফ্লাওয়ার তোমার যে বাল্বটা পাবা, সেই বাল্ব কিন্তু লাগালেই হবে না, এটার একটা ডরমেন্সি পিরিয়ড থাকে বেশ কিছুদিন। দে ক্যান নট জার্মিনেট, but if you keep them at 2 to 5 degrees centigrade for 6 weeks, their dormancy is broken. So এই কথাটা তোমার কিন্তু মনে রাখতে হবে। হ্যাঁ, তো এটা হলো ডরমেন্সি ব্রেকিং করে নিতে হবে তোমার বাল্বগুলোকে, দেন ইউ হ্যাভ টু প্লান্ট ইউর বাল্ব। এবং একটা সুবিধা হলো যে দিস বাল্বস ক্যান বি স্টোরড at -20 degree centigrade for up to 1 year. সো বাল্ব এটা কিন্তু অনেক দামি বাল্ব। একটা বাল্বের দাম আমার জানা মতে, তুমি একটা প্রোপাগেটিং ম্যাটেরিয়াল বাংলাদেশে বিক্রি হচ্ছে তোমার, আমি জানি বিকজ মাই ফ্যামিলি মেম্বার্স আর ওয়ার্কিং অন দিস লিলি ফ্লাওয়ার্স, এবং সে 50 থেকে 60 টাকা পার বাল্ব কিন্তু সে কিনতেছে। ইউ সি, ইটস ভেরি ভেরি কিন্তু একটা বাল্ব, অর্থাৎ একটা বাল্ব থেকে তুমি একটা চারা পাবো বা সামথিং লাইক দ্যাট। সো ইট ইজ কোয়াইট এক্সপেন্সিভ এট দ্য মোমেন্ট। আরেকটা সিস্টেম বাল্বলেট, অর্থাৎ এই গাছের আন্ডারগ্রাউন্ড যে স্টেম থাকে, ওই স্টেমে কিছু কিছু ছোট ছোট বাল্ব হয় আর একটা মেজর বাল্ব থাকে। সো এই ছোট বাল্বগুলোকেই আমরা বলে থাকি স্টেম বাল্বলেটস। দ্য স্মল বাল্বস born on the underground portion of the stem, that is actually stem bulblets. Bulbils, এটা এরিয়াল পোর্শনে হয়, লিফ অ্যাক্সিলে
এই ছোট ছোট বাল্বগুলো হয়, এটাকে আমরা বলি বুলবিলস। স্টেম কাটিং করতে পারো স্কেল, অর্থাৎ তুমি যদি রসুনের কথা চিন্তা করো, এক একটা যে ক্লোভ থাকে এক একটা, সেটাই হলো এক একটা কিন্তু স্কেল, এটাও ব্যবহার করতে পারো। তাহলে আমরা propagation can be performed either by seeds or by vegetative means. Vegetative means there are many types. At a simple division of bulb, it can be small stem bulblets, it can be bulbils, it can be stem cuttings, it can be scales. ছবিটা যদি দেখো তাহলে it will be very clear to you. এই যে দেখো, এটা একটা বাল্বের তোমার হলো আন্ডারগ্রাউন্ড পোর্শন, অর্থাৎ লিলির আন্ডারগ্রাউন্ড পোর্শনে কেমন থাকে, আন্ডারগ্রাউন্ড পোর্শন থাকে, এইটা হলো আন্ডারগ্রাউন্ড স্টেম টোটালটা, এবং এটা এখানে যেটা মেজর বাল্ব, এই বাল্বের ছোট ছোট তুমি ভাগ করে লাগাতে পারো, সেটা হলো ডিভিশন অফ বাল্বস। আর এই যে আন্ডারগ্রাউন্ড পোর্শনের যে স্টেমটা আছে, এই স্টেমে যে ছোট ছোট বাল্ব হয়, এইটাকে আমরা বলি স্টেম বাল্বলেটস, এইগুলোকেও আলাদা আলাদা করে লাগাতে পারো। সো দোজ আর দ্য প্রোপাগেটিং ম্যাটেরিয়ালস। এটাকে যদি আরো ক্লিয়ার, এটা হলো, আর আর এটা হলো ফ্লাওয়ার স্টেম, অর্থাৎ এখান থেকে তোমার এই স্টেমটা বের হয়ে এখানে ফ্লাওয়ার হবে, এবং এই যে ছোট ছোট যে ক্লোভ গুলো আছে, এটাকে আমরা স্কেল বলি, এই স্কেল গুলোকে আলাদা আলাদা করে লাগিয়ে তুমি প্রোপাগেশন করতে পারো। এবং অ্যাডভান্সড রুটস, এটা হলো একটা বাল্ব। তোমরা বলো দেখি এখানে এটা এটা কি, মানে আমরা লিলি তো জানি আমরা হলো, এটা কি, এটা হলো আন্ডারগ্রাউন্ড মডিফাইড স্টেম। এবং এখানে যে অরিজিনাল যে স্টেম, গাছের যে স্টেমটা, সেটা কোথায় থাকে? Do you have any idea কোথায় থাকে অরিজিনাল স্টেমটা? এটা কিন্তু তোমাদের জানা দরকার। যেমন পেঁয়াজের স্টেমটা আসলে কোথায়, যে স্টেমটা শর্ট এন্ড হয়ে যায়, একটা ডিস্কের মতো থাকে, সেই স্টেমটা কোথায়, এটা তোমাদের জানা দরকার এজ এগ্রিকালচারিস্ট অর এজ এ বোটান। স্যার বাল্বের একদম নিচে থাকে। ইয়েস, এটাই এখানে তোমার এই ছবিতে দেওয়া আছে, ঠিক আছে? এখানে দেখা যায় না স্টেম, বেসাল প্লেট অর ডিস্ক লাইক যে জায়গাটা থাকে, সেটাই কিন্তু আসলে অরিজিনাল স্টেমটা। হ্যাঁ, এটা তুমি একটু মনে রেখো। তো আর দেখো বুলবিলটা কেমন, বুলবিলটা আন্ডারগ্রাউন্ড পার্টে, লিলির আন্ডারগ্রাউন্ড পার্টে দেখো যে এখানে মানে লিফ অ্যাক্সিলে এরকম বুলবিলস হয়, যেগুলো জার্মিনেট করে, এবং জার্মিনেট করে এখান থেকেও কিন্তু আমরা চারা পেতে পারি। সো প্রোপাগেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর লিলিজ। এখন আসো সাইট সিলেকশন। Site selection of tomar important point is that the area should receive a minimum of 6 to 8 hours of sun daily. That is an important issue. And morning sun is good. It is just because tomar lily to fulta onek boro, at the same time gastao ekটু বড়, যার কারণে তোমার যদি শীতকালে যদি কুয়াশা থাকে বা শিশির থাকে, তাহলে গাছটা কিন্তু ভেজা থাকে, এবং this sort of মানে ওয়েটি এনভায়রনমেন্ট অর এক্সেসিভ এক্সটার্নাল ময়েশ্চার ক্যান অ্যাট্রাক্ট a lot of different fungal infection. So এটাকে হলো তোমাকে মেক শিওর করতে হবে যে গাছটা যাতে দ্রুত শুকিয়ে যায়, বা সেই ধরনের জায়গায় যদি তুমি সাইট সিলেকশনটা করো, দ্যাট ইজ বেটার। আমার মনে হয় যে তোমাদের অনেকেই আছে যারা ফুল পছন্দ করো, বা বাসা বাড়িতে ফুল আছে, বা রুফ গার্ডেনে ফ্লাওয়ারিং প্লান্টস আছে, ইউ ক্যান ট্রাই ফর সাম লিলিজ, যদি মনে করো আর কি। হ্যাঁ, সবাই না, আমি জানি সবাই এটা হয়তো করা সম্ভব হবে না, বাট অনেকেই আছে যারা অ্যামেচার গার্ডেন পছন্দ করে, ইউ ক্যান ট্রাই ফর লিলিজ। হ্যাঁ, অ্যাবসলিউটলি ফ্যাবুলাস ফ্লাওয়ার, কিন্তু এখনো কিন্তু আমি আগেই বলেছি যে দিস ইজ নট ইয়েট commercially exploited in this country, but research is going on, and successfully they are growing lilies in our country. আর বাল্বের অনেক হাই প্রাইস চাই স্যার, তাই কিনতে পারি না। বাল্বের স্যার অনেক প্রাইস চাই স্যার। I understand. It is very, very expensive because কি expensive কেন হয়? Because it depends on the supply and demand, তাই না? তোমার সাপ্লাই কম, এবং হাতে গোনা কয়েকটা নার্সারি এটা আনছে আমি জানি, এবং তারা হলো এগুলোকে হাই প্রাইসে বিক্রি করছে, কারণ তাদেরও কিনতে হচ্ছে হাই প্রাইসে, বিকজ এটা ইটস নট অ্যাভেলেবল। হ্যাঁ, প্রাইস তোমার আমি যেটা বললাম ওই রকম, তোমার 50, 60, 70, 80, 100, ইভেন 120-130 টাকা করেও বিক্রি করে, 200 টাকা 200 টাকা করে চাই স্যার। Yes, I know that. Okay, so সাইট সিলেকশন গেল। ক্লাইমেট এন্ড সয়েল দেখো যে অবশ্যই সয়েল should have good texture, proper drainage.
এটা যেহেতু bulbous crops, তোমরা জানো bulb যেহেতু তার grow করতে হবে underground portion, so the soil should be light. The clay soil is not that good. So soil should be light with adequate amount of organic matters. একটা কথা আছে যে it doesn't tolerate salt at all. So salty বা saline soil is not preferred. The soil used for cultivation lilies has to be in good structure, particularly top layers, and should also be kept well drained during the entire growing period. যেটা বলাই হচ্ছে যে তুমি যদি তোমার লিলির নিচে পানি জমে যায় বাল্ব পচে যাবে সিম্পলি। So this is particularly important যে ওয়েল ড্রেন সয়েল হতে হবে এবং যাতে পানি জমে না থাকে এটাকে এনশিওর করতে হবে এবং কারেক্ট পিএইচ ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট এবং যেটা বলা হচ্ছে যে 6 থেকে 7 পিএইচ ফর এশিয়াটিক ভ্যারাইটি এবং 5 থেকে 6 বা 5.5 থেকে 6.5 পিএইচ ফর ওরিয়েন্টাল ভ্যারাইটি। এইগুলোর পিএইচ খুবই ইম্পর্টেন্ট বিকজ এই সমস্ত ফ্লাওয়ারগুলো কিন্তু শুধুমাত্র বাগানে চাষ করার জন্য ব্যবহার করা হয়, এগুলো কমার্শিয়ালি প্রোডাকশন করা হয় এবং কমার্শিয়ালি সেল করা হয়। একটা ফুলের দাম কিন্তু তোমার যেরকম বাল্বের দাম বেশি, ফুলের দাম বেশি, এটা অনেক দিন যাবে। একবার বাল্ব লাগালে এখান থেকে বাল্বলেটস হচ্ছে, এখান থেকে বাল্ব পাচ্ছ, বাল্ব বিক্রি করতে পারবা। এট দ্য সেম টাইম তোমার ফ্লাওয়ার বিক্রি করতে পারবা, বছরের পর বছর এখান থেকে তুমি ফ্লাওয়ার পাবা। সো ইটস এ ভেরি ভেরি কমার্শিয়ালি পোটেনশিয়াল একটা স্পিসিস। ওয়েল ড্রেন্ড স্টেরাইল মিডিয়াম। এখন দেখবা যে বাংলাদেশেও কিন্তু অনেক এগিয়ে যাচ্ছে, অনেক নার্সারি দে আর ইউজিং ভেরি ভেরি scientific rooting medium or growing medium for production of lily or for propagation, যেমন লিফ মোল্ড ব্যবহার করছে, কোকোপিট ব্যবহার করতেছে, ফার্মইয়ার্ড ম্যানিউর ব্যবহার করতেছে। কোকোপিট ইজ ভেরি কমন ইন দ্য নার্সারি এট দ্য মোমেন্ট। এটা হলো কোকোনাটের যে তোমার ছোবড়া, এই ছোবড়াকে স্পেশাল ভাবে তোমার প্রসেসিং করে এই ধরনের একটা সয়েল মিডিয়া তৈরি করা হয় এবং সেটা কিন্তু আসলে তোমার প্রোপাগেটিং ম্যাটেরিয়াল হিসেবে এট দ্য সেম টাইম তোমার এই যে গ্রোয়িং মিডিয়াম হিসেবে কিন্তু ব্যবহার করা হচ্ছে। The pH of the growing medium, this is the ideal pH for the growing medium. এবং অবশ্যই তোমার যেহেতু বাল্ব, it can be, এবং বাল্ব contains a lot of water, high water content, এবং it is very vulnerable to infection by fungus or other pathogens. So you have to fumigate your flowering beds or growing beds with some fumigants. Example, Dazomet at a rate of 30 gram per meter square area. এটা কিন্তু তোমার সাইন্টিফিক্যালি চাষ করার জন্য কিন্তু এই বিষয়গুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট। অর্থাৎ তুমি যদি ফিউমিগেশন করে নাও, সয়েলের যত ধরনের তোমার এগুলো আছে, প্যাথোজেন গুলো আছে, সেগুলো আলটিমেটলি কন্ট্রোল হয়ে যাবে এবং তোমার ডিজিজ বা ইনসেক্ট এগুলো কিন্তু অনেক ইনফেকশন অনেক কমে যাবে। আচ্ছা, তারপরে আসে যে climate হলো যে, as I mentioned earlier, it is a cold loving plant, এবং generally the night temperature should be 10 to 15 degrees centigrade. On the other hand, the day temperature should be 20 to 25 degrees centigrade. So আমাদের যে শীতকালটাই একমাত্র তোমার কি বলে suitable for growing lilies, but তুমি জানো you can control environment by establishing greenhouse or other structure by which you can grow your lilies around the year. High temperature will produce a dwarf crop and less number of flower buds per stem. The plant should not be grown under direct sunlight. At কারণ the flower petals grow very delicate, যার কারণে তুমি যদি একেবারে ডাইরেক্ট স্কর্চিং সানশাইনে এটা প্রডিউস করো, the flower quality may be affected. এটা একটা ফ্যাক্টর। এখন আসো তোমার এই জায়গাটা খুবই খেয়াল রাখবা যে লিলি, ওকে, লিলির কন্ডিশন ইজ দিস, তোমাকে এটা খেয়াল রাখবে। প্লান্টিং এর ক্ষেত্রে তোমার যে মূল ব্যাপারটা তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে, একটা হলো বাল্ব তো প্লান্টিং করবে, এবং বাল্বের সাইজ যত বড় তোমার হলো প্ল্যান্টের গ্রোথ তত বেশি, ফ্লাওয়ার নাম্বার তত বেশি। ইট ইজ এ থাম্ব রুল। তোমার সিডটা যদি ভালো হয়, প্লান্ট ভালো হবে, তার থেকে আমরা ভালো প্রোডাকশন আশা করবো। এটাই স্বাভাবিক। এই জন্য বলা হচ্ছে যে তোমার বাল্বের যে পরিধি অর্থাৎ সার্কামফারেন্স, এটাকে আমরা কনসিডার করি। The পরিধি বা সার্কামফারেন্স should not be less than 10 to 12 centimeters. অর্থাৎ তোমরা যে একটি স্মল বাল্ব ব্যবহার করো, ultimately it will not create
গুড প্লান্ট। যার কারণে তোমার বাল্ব হতে হবে একটু রিজনেবলি সাইজড, এবং সেটা বলা হচ্ছে যে সাধারণত যে বাল্বস as big as 22 to 24 centimeter circumference for Asian varieties would be good for planting. এটা তুমি কমার্শিয়ালি প্রোডাকশন পেতে পারো 22 থেকে 24 সেন্টিমিটার বাল্ব। তুমি যে ছোট বাল্ব ব্যবহার করো আলটিমেটলি প্রোডাকশন বলো বা হলো তোমার ফ্লাওয়ার সাইজ বলো কোয়ালিটি বলো, ইট উইল নট বি আপ টু দ্য মার্ক। এবং স্পেসিং একটা ফ্যাক্টর, স্পেসিং বিভিন্ন ধরনের হতে পারে, 20 সেন্টিমিটার প্লান্ট টু প্লান্টস এন্ড আচ্ছা এই যে স্পেসিং, এই যে এই কথাটা বলতে কি বুঝো স্পেসিং, এই যে 20 মাল্টিপ্লাইড বাই 15 সেন্টিমিটার, হোয়াট ডাজ ইট মিন? স্যার একটা রো থেকে আরেকটা রো এর দূরত্বটা হবে 20 সেন্টিমিটার, আর একটা প্লান্ট থেকে আরেকটা প্লান্টের ডিসটেন্সটা হবে 15 সেন্টিমিটার। এক্সিলেন্ট এক্সিলেন্ট মৌরি না? জি স্যার। Okay, so this is the এবং it depends on your কি বলে তোমার জমির পরিমাণ কতটুকু আছে, তারপরে বাল্ব সাইজ, কি ধরনের বড় বাল্ব যদি হয় তাহলে স্পেসটা একটু বেশি হবে, ভ্যারাইটিটা তোমার প্ল্যান্টটা কি বেশি বুশি নাকি হলো একটু স্ল্যান্ডার, it depends on many factors, but generally these are the spacing which you can use for cultivation. Plant density, অর্থাৎ ডেন্সিটি, অর্থাৎ এটা কিন্তু অত্যন্ত কমার্শিয়াল এবং অত্যন্ত কস্টলি এক্সপেন্সিভ একটা কাল্টিভেশন। সো ইউ হ্যাভ টু মেক শিওর দ্যাট অ্যাডিকুয়েট নাম্বার অফ প্লান্ট পপুলেশনস এক্সিস্ট পার ইউনিট এরিয়া অফ ল্যান্ড, এবং সেটা বলা হচ্ছে যে জেনারেলি 30 to 60 প্লান্ট should be in 1 meter square land. And আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে তোমরা বুঝতেইছো যে এটা সেপ্টেম্বর টু ডিসেম্বর ইউ ক্যান প্লান্ট, অর্থাৎ সেপ্টেম্বরে যদি প্লান্টিং করতে পারো একটা পার্টিকুলার সাইজ হয়তো হবে, এবং ডিসেম্বর জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি এই সময়টাতে এসে আস্তে আস্তে এটা কিছু ফ্লাওয়ার হয়তো দিতে পারে বা এইরকম। কিন্তু যদি জুন জুলাই বা এই সমস্ত মেতে যদি রোপণ করো, অন্যান্য ফসল যেমন আমরা মনসুন অর্থাৎ রেইনি সিজনে রোপণ করতেই পছন্দ করি, বাট বাল্বের ক্ষেত্রে কিন্তু একটু ডিফারেন্ট, অর্থাৎ তোমাকে সেপ্টেম্বর আর মিড ডিসেম্বরের ভিতরেই তোমাকে লাগাতে হবে। ম্যানিউরিং এটা একটা লেখা আছে, তোমরা এটা পড়ে নিও। নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশ এট এ রেট অফ 30, 20 and 20 গ্রাম পার মিটার স্কয়ার। এবং তুমি যদি লিকুইড স্প্রে করতে চাও তাহলে রেট ইজ, এটাকে পানিতে মিশিয়ে তোমাকে স্প্রে করতে হবে এত এই অনুপাত ম্যানিউরিং। Intercultural operations এর ভিতরে আছে উইডিং, অবশ্যই you have to make your land cleaned all the time. You can do it by manual means like manual weeding or hand weeding, or you can use different types of herbicides, especially the pre-emergence herbicide. For example, propygamide at a rate of 2 to 2.5 kg per hectare, and chlorophene. এই দুইটা কিন্তু ইউজ করা, এবং there are many other herbicides approved by our government মানে আমি বলবো যে হলো বাংলাদেশে তোমার পেস্টিসাইডের রেগুলেটরি অথরিটি হলো ডিপার্টমেন্ট অফ এগ্রিকালচারাল এক্সটেনশন, এবং তার একটা উইং আছে যেটা প্লান্ট প্রোটেকশন উইং। তারা অ্যাকচুয়ালি অ্যাপ্রুভ করে কোন ধরনের পেস্টিসাইড বাংলাদেশে চলবে, কোনগুলো ব্যবসা করা যাবে লাইসেন্স, এবং কোন ফসলের জন্য কোন পেস্টিসাইড এটা কিন্তু হার্বিসাইড ইজ অলসো এ কাইন্ড অফ পেস্টিসাইড। সো সেখান থেকেও আমরা হতে পারে অ্যাপ্রুভড হার্বিসাইড ব্যবহার করতে হবে। এখন দেখবা যে বাংলাদেশে হার্বিসাইডের ব্যবহার কিন্তু একসময় ছিল না, এখন কিন্তু অনেকেই কিন্তু হার্বিসাইড ব্যবহার করছে। তুমি যদি ক্যাম্পাসে, তোমরা তো অনেকদিন নাই, তোমরা ক্যাম্পাসেও দেখবা যে তোমার রাস্তার ধারে জঙ্গল বা ব্রহ্মপুত্র নদীর ধারের জঙ্গল পরিষ্কার করার জন্য কিন্তু হার্বিসাইড ব্যবহার করা হচ্ছে। এটা হলো তোমার কস্ট সেভিং, but you have to maintain recommended dose and recommended pesticides. That is the matter, and you have to make sure that those pesticides or herbicides do not go into the water bodies. Pollution একটা factor, এটা make sure করতে হবে। ইরিগেশন অবশ্যই দিতে হবে। তোমার দেখো যে এখানে একটা ভেরি সাইন্টিফিক ইরিগেশন সিস্টেম লেখা আছে যে 6 থেকে 8 লিটার পার মিটার স্কয়ার পার ডে ডিউরিং সামার এবং 20 লিটার পার মিটার স্কয়ার ডিউরিং উইন্টার। ইরিগেশনটা কন্টিনিউ করতে হবে। অবশ্যই ইরিগেশন ওয়াটার কিন্তু তোমার গোড়ায় জমে থাকতে পারবে না, জমে থাকলেই কিন্তু বাল্ব পচে যাবে, নষ্ট হয়ে যাবে। ঠিক আছে। Crop support, as you know that this is the plant is not that big, but the flower is very
large and fleshy, and it contains a lot of water, so you need to provide support. এবং সাপোর্ট কখন দেওয়া হয়? সাধারণত যখন 24 থেকে 24 সেন্টিমিটার 24 ইঞ্চি মতো লম্বা হয়, then you have to provide support in the form of stick or net or তোমার নাইলন rope etc দিয়ে তুমি এটা সাপোর্ট প্রোভাইড করবে যাতে গাছটা they can be protected from sudden breakage. Crop support is important. Pest and disease, there are some pests. Aphid, yes, aphid তোমরা জানো, it actually suck the cell saps and weakens the plants and ultimately affects your plants growth, development, flowering and everything. So you have to control them using recommended and approved, আমি সবসময় বলি recommended and approved pesticide, কারণ অনেক পেস্টিসাইড বই পুস্তক আছে যেগুলো আমাদের দেশে অ্যাপ্রুভড না। তবে আমি জানি যে ইমিডাক্লোপিড, তারপরে ডাইমিথয়েড, এগুলো আমাদের দেশের অ্যাপ্রুভড ইনসেকটিসাইড, সেগুলো তোমার ব্যবহার করতে হবে। এবং জেনারেলি এই যে 1% soluble what it's called, suspension liquid or something like that. আর একটা হলো তোমার এটো ইমালসিফায়েবল কনসেন্ট্রেট। হ্যাঁ, এই বিভিন্ন ধরনের ফর্মুলেশন এটা পাওয়া যায়, এটা অ্যাপ্লাই করতে হবে। মাইটস, it's a problem. It's also the same, it affects the plants by sucking the cell saps, and spray weightable sulfur at a rate of this. Abamectin, এটাও আমাদের দেশের অ্যাপ্রুভড একটা ইনসেক্টিসাইড। abamectin, এটা 1 মিলিলিটার পার লিটার অ্যাপ্লাই করতে হবে। Thrips can also affect and they can be controlled. এখানে আমি জাস্ট কয়েকটা উদাহরণ তোমাদেরকে দিয়ে দিয়েছি। Disease generally caused by fungi, and mold is a disease and it can be controlled by applying GNM at rate of 2 gram per liter. Bulb and scale rot, এটা অবশ্যই এটা rot মানে underground rot of bulbs is a problem, and you can control them by using that approved pesticide called carbendazim. এটাও কিন্তু আমাদের দেশে approved এবং মানে recommended pesticides. তারপর foot rot and root rot আছে, you can control them as well. Harvesting, okay, harvesting is an important factor, যে কখন তুমি হারভেস্ট করবে। তুমি যদি লোকাল মার্কেটে হারভেস্ট করতে হলো for selling in the local markets, when 1 or 2 florets open, অর্থাৎ যখন একটা বা দুইটা ফ্লোরেট ওপেন করবে তখন এটা তুমি মার্কেট করতে পারো। For distant market, harvesting is done when lowermost bud shows color, breaking still but not yet open, অর্থাৎ just একটু মানে টোটালি নট ওপেন, যেটা তোমাদের আমি আগেই দেখালাম যে কিছু কিছু বার্ড দেখবে যে নট ওপেন এবং ওই ধরনের এবং জাস্ট একটু কালার শো করেছে, ওই ধরনের কন্ডিশনে ইউ হ্যাভ টু কালেক্ট ইউর flowers and pack them and market them. ঠিক আছে? And there's another advantage is that low temperature কিন্তু তুমি এটা বেশ কিছুদিন যাবত স্টোর করে রাখতে পারো। এবং দেখো যে অনেক ক্রপ কিন্তু আমরা মানে ভেরি লো টেম্পারেচার স্টোর করতে পারি না, কারণ সিলিং ড্যামেজ হয়ে যায়, চিলিং ইনজুরি হয়ে যায়। ফর এক্সাম্পল, ইফ ইউ স্টোর bananas or mangoes less than 12 or 13 degrees centigrade, then the skin becomes pitted or blackened or injured because of chilling injury and because they are chilling sensitive. But এই যে একটা দেখো আবার ব্রোকলি কিন্তু তুমি আইসের ভিতরেও কিন্তু সংরক্ষণ করতে পারো। So each and every plants are physiologically different and their storage conditions are also different. So এই যে দেখো যে তুমি lily you can store at 1 to 2 degrees centigrade for longer period of time. এবং এটা কিন্তু একটা তোমার কি বলে, এটা খুবই একটা স্পেশাল সর্ট অফ ফ্লাওয়ার, যেটা অত্যন্ত কম তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করে রাখতে পারবা। বিকজ কি এটা কিন্তু আসলে ওইভাবেই অ্যাডাপ্টেড, যেহেতু এটা কোল্ড সিজনের ক্রপ। cut stems few centimeter above the ground stem which increases bulb size. Yield, the average yield is সাধারণত 30 থেকে 40টি ফ্লাওয়ার স্টেমস পার মিটার স্কয়ার। ঠিক আছে? So this is all about our lilies. তো আমি খুব মানে দ্রুত শেষ করলাম তোমাদের। আচ্ছা, তো এটা থেকে কিন্তু অনেক সময় তোমাদের একটু প্রশ্ন থাকবে এবং আমাদের ক্লাস টেস্টেও প্রশ্ন থাকতে পারে, সো একটু পড়ে ফেলবা, কারণ আমার মনে হয় যে আরেকবার যদি তোমরা একটু দেখো ইট উইল বি ভেরি ক্লিয়ার, ইটস নট দ্যাট ডিফিকাল্ট স্টাফ। এখন আসো যে আমরা আরেকটা শেষ করে ফেলি। তোমরা এখন কতজন আসো পার্টিসিপেন্টস দেখে নেই।
স্যার 231 জন। 231 না? ওকে, কম কেন? আচ্ছা, তাইলে আমরা এখন জাস্ট আরেকটা একটুখানি আমরা শেষ করি, সেটা হলো যে তোমাদের যদি কোনো কোয়ারি থাকে আমরা লেকচারের শেষে একবার আলাপ করবো, ঠিক আছে? আরেকটা আছে জাসমিন, another group, very very important flowers, jasmines. ওকে, জাসমিন বুঝতেই পারতেছো যে দিস ইজ এ জাসমিন ফ্লাওয়ার। জাসমিনের ভিতরে কি কি আছে বলো? জাসমিনস বলাই আছে, ইজ এ প্লুরাল, comprise a number of flower species. What are those? Do you have any idea? What are different types of jasmines? স্যার বেলি, জুই, Yes, বেলি, জুই, চামেলি, তারপরে তোমার কুন্দ, এইগুলো হলো আমাদের জাসমিন গ্রুপ। এবং এর একটা মূল বৈশিষ্ট্য হলো যে কি, এর একটা ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট characteristics of these flower groups. What is that? স্যার রাতে গ্রো করে, রাতে হচ্ছে ফোটে ফুলগুলা, মেনলি আর ফুলগুলা সাদা হয় আর অনেক সুন্দর স্মেল থাকে। There are other তা অনেক colors সুন্দর as well. স্মেল থাকে। Yes. স্মেল গন্ধ অনেক সুন্দর। Right, right. So এটার মূল বিষয়টাই হলো they are fragrant. They have got very very কি বলে এটাকে nice fragrant, এবং যার কারণে worldwide famous brands of perfume jasmine produced from this flower. ওকে, এটা কিন্তু শুধুমাত্র কাঠ ফ্লাওয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয় না বা শুধুমাত্র মালা গাঁথার জন্য ব্যবহার করা হয় না, বাট ইট ইজ কমার্শিয়ালি কাল্টিভেটেড টু ম্যানুফ্যাকচার পারফিউমস। গ্লোবালি ভেরি ডিমান্ডেবল ব্র্যান্ড অফ পারফিউম এটা, এই যে জাসমিন, দেখছো, কিং অফ জাসমিন। এবং এই জাসমিনের এই যে এই ফুল থেকেই কিন্তু তুমি এই যে পারফিউমগুলো পাচ্ছ, এবং ভেরি হাই প্রাইসে গ্লোবালি এটা কিন্তু ইউরোপে বেসিক্যালি ইউরোপ তারা খুবই বেশি পরিমাণে এটা প্রডিউস করে। এখন আসলে ইন্ট্রোডাকশন, জাসমিন কি ধরনের প্লান্ট? এটা শ্রাবস, জানো এটা শ্রাবস। এবং তোমরা বলেছো যে মেনলি দে আর হোয়াইট, বাট there are some species which can have some yellowish or rarely reddish in color, but mainly হ্যালো রফিক, আমি ক্লাসে আসছি, পরে কথা বলছি। ওকে, and flowers are কি সিঙ্গেল হতে পারে অথবা সাইমোস টাইপের ইনফ্লোরেসেন্সে 3 বা তার অধিক সংখ্যক ফ্লাওয়ার থাকতে পারে। এবং এর যে ফ্লাওয়ার করলা, যেটা এই যে করলা তোমরা দেখতেছো, এই যে মানে এই যে করলাগুলো হলো তোমার টিউবুলার, এবং পরে যখন ফুটে যায় তখন এটা শেপটা একটু চেঞ্জ হয়ে যায়। এবং 4 থেকে 9টা লোবস থাকে, যে ফ্লাওয়ার গুলো যে 4 থেকে 9টা লোব। বিজনেস তো যেটা বললাম যে এটা চায়না, মিয়ানমার, অস্ট্রেলিয়া and some parts of Europe are believed to be the origin of jasmines. And তোমরা জানো যে বাংলাদেশেও কিন্তু পর্যাপ্ত জেসমিন প্রোডাকশন হচ্ছে, এবং ইন্ডিয়া, চায়না, মালয়েশিয়া, all those countries produce a huge amount of jasmines. এবং টাইপস অফ জেসমিনস এর ভিতরে as I mentioned that there are, এটা তোমাদের মনে রাখতে হবে যে বেলি is one of the most important jasmine, Jasminum sembra. চামেলি, that is স্প্যানিশ জেসমিন বলা হয়, জাসমিনাম গ্রান্ডিফ্লোরাম, পিঙ্ক জুই যেটা জাসমিনাম পলিয়ান্থাম, কুন্দ যেটা কুন্দ আমরা বলি জাসমিনাম পিউবিসেন্স, এবং একটা কুন্দ আছে একটু রেডিশ টাইপের যেটা জাসমিনাম পিউবিসেন্স এন্ড রুবিসেন্স, অর্থাৎ তোমার একটু রেডিশ টাইপের জাসমিন। সো দোজ আর ডিফারেন্ট টাইপ অফ জাসমিনস। ইউজেস তোমরা এটা যেটা আগেই বলেছি যে there are multiple uses of jasmines.
for example, making garlands, bouquet, bedding, religious programs. আচ্ছা একজন বলো যে আমরা যে জেসমিনের যে মালা গাঁথা হয় কি ধরনের মালা মূলত গাঁথা হয়? ফর এক্সাম্পল বেলি কিভাবে গাঁথা হয়, কখন গাঁথা হয়, ফুলটা কেমন থাকে? স্যার কলি দিয়ে করা হয়। কলি দিয়ে করা হয়, হ্যাঁ, অর্থাৎ তোমার আনওপেন্ড যে বার্ডটা, তাই না, যখন ফোটার আগে আনওপেন্ড বার্ডটা দিয়ে কিন্তু মালাটা গাঁথা হয় মূলত। এবং এটা কিন্তু তোমার আমাদের যে ঢাকা শাহবাগ আছে না, ওখানে দেখবা যে বিশেষ করে পাবনা এরিয়া থেকে প্রচুর পরিমাণে বেলি ফুলের মালা আসে এবং ওখানে কিন্তু তারা সেল করে। এবং এটা জানো যে এটা বাংলাদেশে ওয়ান অফ দ্য কমার্শিয়াল ফ্লাওয়ার্স। তো এটা হলো তোমার মালার জন্য তৈরি করা হয়, বুকে তৈরি করার জন্য ব্যবহার করা হয়, বেনি তৈরি করার জন্য ব্যবহার করা হয়, এন্ড ডিফারেন্ট রিলিজিয়াস প্রোগ্রামে ব্যবহার করা হয়। এন্ড ওয়ান অফ দ্য মোস্ট কমার্শিয়াল, গ্লোবালি কমার্শিয়ালি ইম্পর্টেন্ট যেটা ইউজ, সেটা হলো যে ইট ইজ jasmines are the raw materials for manufacturing different types of perfumes, of course, hair oils, and different types of cosmetics industry. There are some country like China, তোমার হলো অ্যারাবিয়ান জেসমিনের তোমার ফুলের পেটালসকে অনেক সময় চায়ের সাথে তারা ইউজ করে, ফ্লেভার এন্ড টি তৈরিতে ব্যবহার করা হয়, এন্ড দে হ্যাভ গট মেডিসিনাল ইউজ অ্যাজ ওয়েল। ক্লাইমেট এন্ড রিকোয়ারমেন্ট তো কখন হয় আমাদের দেশে, তোমার জেসমিনস গুলো কখন পাওয়া যায়? একজন ছেলে বলো, মেয়েরা তো অনেক কথা বলতেছে, তাহলে একজন ছেলে বলো যে কখন তুমি বেলি ফুল পাও বা হলো জেসমিন বা এই ধরনের ফুলগুলা বাংলাদেশে কখন অ্যাভেলেবল হয়? No information? Raised hand, who raised hand? এবং বলো। ওকে, এনিওয়ে, সো এটা কিন্তু ফেব্রুয়ারি মার্চ অর্থাৎ যখন একটু ওয়ার্ম তোমার হলো একটু মানে কোল্ডও থাকে, আবার সামারটাও শুরু হচ্ছে, এই সময়টাতে আমাদের দেশে জেসমিনস আর বিকাম অ্যাভেলেবল। এবং যেটা বলাই হচ্ছে যে ওয়ার্ম সামার এন্ড মাইল্ড উইন্টার, হ্যাঁ, মাইল্ড উইন্টার, এই যে তোমার জাস্ট উইন্টারটা শেষ হয়ে যাবে যখন, তখনই কিন্তু, যদিও অনেক সময় এটা হয়, কিন্তু দিস আর দ্য পিক সিজন। এন্ড স্প্যানিশ জেসমিন এন্ড অ্যারাবিয়ান জেসমিন আর সেন্সিটিভ টু ফ্রস্ট। দুইটা জেসমিন আছে, যেটা অ্যারাবিয়ান জেসমিন আর তোমার স্প্যানিশ জেসমিন, যেটা এটা সেন্সিটিভ টু ফ্রস্ট। এবং জেসমিনটা মূলত ট্রপিক্যাল এন্ড সাবট্রপিক্যাল এরিয়ার ফ্লাওয়ার, এটা কিন্তু টেম্পারেট রিজনের ফ্লাওয়ার নয়। ওকে, এটা মনে রেখো, যেটা আগে যেটা পড়ালাম সেটা টেম্পারেট, আর এটা হলো কিন্তু ট্রপিক্যাল এন্ড সাবট্রপিক্যাল রিজনের ফ্লাওয়ার। Spanish jasmine and Arabian jasmines are sensitive to frost. Jasmine prefer well-drained, rich sandy loam and clay soils, and it cannot tolerate waterlogging condition as well. Varieties, there are some Indian varieties. এখানে নাম লেখা আছে। এবং Arabian jasmine যেটা Jasminum sembat, সেটা পায়া, রামা বানাম, তারপরে মদন বানাম, সিঙ্গেল মগরাইট, ডিফারেন্ট ধরনের নাম আছে, কয়েকটা নাম তোমরা একটু মনে করে রেখো, এটা আমাদের কিছু ভ্যারাইটির নাম। Propagation mainly, jasmine is propagated by cuttings. Either terminal cutting or semi-hardwood cutting is used for propagation, but layering, grafting, budding can also be practiced, even including tissue culture. এবং কাটিং যদি করা হয়, ইট ইজ কমার্শিয়াল প্র্যাকটিস। কাটিংটাকে যদি তুমি অক্সিন জাতীয় হরমোনে একটু ডিপিং করে নাও at a rate of 100 ppm, ডিপ করতে হবে, যেটা যে অংশটা মাটিতে লাগানো হবে তার গোড়াটা, জাস্ট বেসাল পোর্শন অফ দ্য কাটিং শুড বি ডিপড at IAA, indole acetic acid, or IBA, at a rate of 1000 ppm for terminal cutting and a little bit higher concentration for semi-hardwood cutting. দ্রুত রুটিংটা হয়। এবং কোথায় লাগাবা? তোমার রুটিং মিডিয়া শুড বি লাইক দ্যাট। আইডিয়াল হলো স্যান্ড, ভার্মিকুলাইট, মস, রেশিও অফ 1:1. টাইম অফ প্লান্টিং, অবশ্যই দিস ইজ দ্য মনসুন ইজ দ্য মেইন টাইম অফ প্লান্টিং, অর্থাৎ তোমার যদি একটু বর্ষাকালে লাগানো হয় তাহলে এটা দ্রুত এস্টাবলিশ করে। এবং ওয়ান্স ইট ইজ প্লান্টেড, they remain in the field for 10 to 15 years, অর্থাৎ 10 থেকে 15 বছর পর্যন্ত। 3 বছর পর থেকে কমার্শিয়াল ফ্লাওয়ার দেওয়া শুরু করে এবং 15 বছর পর্যন্ত কমার্শিয়াল ফ্লাওয়ার দিতে পারে। প্লান্ট স্পেসিং, এটা যেহেতু একটু শ্রাবি প্লান্ট, এটা দেখো স্পেসিংটাও একটু হাই, 2 থেকে 1.5 মিটার তোমার
row to row, and 1 না স্প্যানিশ জেসমিন এবং অ্যারাবিয়ান জেসমিনের ক্ষেত্রে দুই ধরনের স্পেসিং সাজেস্ট করা হয়েছে। স্প্যানিশের ক্ষেত্রে একটু বেশি দূরে দূরে লাগাতে হবে এবং অ্যারাবিয়ানের ক্ষেত্রে একটু কাছাকাছি লাগাতে হবে। সো দিস আর দ্য প্লান্ট স্পেসিং। পিট প্রিপারেশন অ্যান্ড প্ল্যান্টিং, এটা অন্যান্য ফসলের মতোই তোমার you have to prepare a pit অর্থাৎ গর্ত generally 1 month before planting, এবং গর্তটা হবে 45 মিটার লম্বা, 45 মিটার গভীর এবং 45 মিটার ওয়াইড, এই ধরনের একটা পিট হবে। এবং পিটের ভিতরে তোমার মানে কি বলে গাছটা লাগানোর 2 সপ্তাহ পরে বা কিছুদিন 2 সপ্তাহ আগে তোমার পিটের ভিতরে কিছু ফার্মিয়ার ম্যানিউর এবং কিছু সয়েল এবং কোর্স স্যান্ডের একটা মিক্স তোমাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে। এবং ওয়েল রুটেড হেলদি অ্যান্ড স্ট্রং সিডলিং আর টু বি প্লান্টেড, এবং 1 প্লান্ট পার পিট ইজ রেকমেন্ডেড। ম্যানিউরিং অ্যারাবিয়ান জেসমিনের ক্ষেত্রে দেখো নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশ এর রেট অফ 60, 120 গ্রাম পার প্লান্ট, এবং 2টা ইনস্টলমেন্টে দেওয়া হয়। জুন জুলাই একবার দেওয়া হয় এবং নভেম্বর আফটার টুনিং, অর্থাৎ নভেম্বর মাসে যে আমরা টুনিং করে দিব, নতুন ডাল হবে, সেই ডালে ফুল হবে। নভেম্বরে প্রুনিং এর করার পরেই কিন্তু তোমাকে আবার সারটা দিতে হবে। সিমিলারলি স্প্যানিশ জেসমিনের ক্ষেত্রে একটু বেশি পরিমাণে তোমার নাইট্রোজেন লাগে এবং একটু বেশি পটাশ লাগে, এবং পটাশের একটু বিভিন্ন ধরনের রেট আছে, এগুলো তোমরা একটু মুখস্থ করে নিও। এবং এটাও সেম 2 ইনস্টলমেন্ট, জুন, জুলাই এন্ড ডিসেম্বর। ইরিগেশন, flooding irrigation once in a week or once in 10 days depending on the soil and climatic requirements, or যদি তোমার অ্যামেচার গার্ডেন হয়, তোমার হলো হোমস্টে গার্ডেন থাকে, তুমি ওয়াটারিং ক্যান ব্যবহার করতে পারো, আদার স্প্রেয়ার ব্যবহার করতে পারো, ইট ডাজন্ট ম্যাটার। প্রুনিং করতে হবে অবশ্যই, কারণ যত ফ্লাওয়ার, এই ফ্লাওয়ার গুলো তো হয় তোমার টার্মিনাল অর্থাৎ শাখার মাথায় হতে পারে অথবা অ্যাক্সিলারি হতে পারে। সো ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ এ adequate number of branches in your plant for having a large number of flowers. So তোমাকে pruning করতে হবে to increase number of shoots and thereby number of yields. Pruning height কত হবে? 45 থেকে 50 সেন্টিমিটার পরে সাধারণত গ্রাউন্ড লেভেল থেকে, যেটা মোটামুটি 45 থেকে 50 সেন্টিমিটার উঁচু হবে গাছটা, তারপরে প্রুনিং করে গাছটাকে বুশি করে ফেলতে হবে, ঠিক আছে? প্রুনিং, তারপরে উইডিং করতে হবে, তোমার প্রয়োজন অনুযায়ী উইডিং করতে হবে। ইট ক্যান বি ম্যানুয়াল or it can be artificial through using herbicides. And mulching যদি করো, mulching may also reduce weed population and also conserve soil moisture. Harvesting, jasmine gives economic yield from the 3rd year, যেটা আমি আগেই বলেছি যে 3 বছর বয়স থেকে ইকোনমিক yield দেওয়া শুরু করে, and it can continue until 12 to 15 years, and then the yield starts declining. Main flowering time is, as I mentioned earlier, that March to April is the main flowering time, and fully developed unopened flower buds are picked in the morning hours. যেটা আগেই বলেছি যে আমাদের আনওপেন্ড যে বাডটা সেইটাই কিন্তু মূলত তোমার কমার্শিয়ালি হারভেস্টিং এর সময় করা হয়, এবং এটা আর্লি মর্নিং এ করা হয়, যখন সানশাইনটা বেশ স্কর্চিং হয়ে গেলে। তোমরা জানো তো এপ্রিল মে দিকে অনেক বেশি স্কর্চিং সানশাইন থাকে। সো সেই সময়টাকে হারভেস্ট না করে একটু মর্নিং এর দিকে হারভেস্ট করতে হয়, এবং 11 AM ইজ সাজেস্টেড, কারণ বেশি সকালে আবার অনেক সময় একটু ভেজা থাকে, যার কারণে এটা তোমার ফ্লাওয়ার কোয়ালিটি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এবং the stage of harvesting depends on the purpose of flowers to be harvested. যদি তুমি ফ্রেশ ফ্লাওয়ার হিসেবে ব্যবহার করো, ফুললি ডেভেলপড আনওপেন ফ্লাওয়ার বাডস ব্যবহার করতে হবে। আর যদি তুমি মনে করো এটা এক্সট্রাকশন করবা ফর মেকিং পারফিউম, দেন তোমাকে কি করতে হবে? এটা টোটালি ডিফারেন্ট। ফুললি ওপেন ফ্রেশ পিকড ফ্লাওয়ার্স আর রিকোয়ার্ড। যখন ফ্লাওয়ারটা ওপেন করে যাবে, তার যে ওয়েল কন্টেন্টটাও বেড়ে যাবে, তখন কিন্তু এটাকে তোমার হারভেস্ট করতে হবে, এবং ইট উইল বি ইউজড ফর এক্সট্রাকশন পারপাস। Yield, it varies with areas, varies with regions, varies with cultivars or varieties. Generally, the Arabian jasmines 1000 থেকে 1600 কেজি ফ্রেশ ফ্লাওয়ার্স পার হেক্টর। ইটস এন ইন্ডিয়ান রিপোর্ট। ফ্রান্সে দেখা যাচ্ছে যে আরো এটা বেশি হয়, 3000 কেজি ফ্রেশ ফ্লাওয়ার্স পার হেক্টর। এবং ফ্লাওয়ার থেকে তুমি যদি ওয়েল এক্সট্রাকশন করো ফর পারফিউম প্রিপারেশন, জেনারেলি 0.28 to 0.3%, অর্থাৎ তুমি যত পরিমাণ ফ্লাওয়ার পেটালস ব্যবহার করবা, তার 0.28 থেকে 0.3% এসেনশিয়াল ওয়েল তুমি রিকভারি করতে পারবে, ঠিক আছে? প্যাকিং, অবশ্যই তোমাকে যদি কমার্শিয়াল প্রোডাকশন করো, মানে প্যাকিং করতে হবে, এবং এটা প্যাকিং এর জন্য সাধারণত
corrugated fiber board boxes ব্যবহার করা হয়, আমি তোমাদের দেখাচ্ছি একটু পরে। অ্যান্ড অবশ্যই এটা কোল্ড ট্রিটমেন্ট দিতে হয়। কোল্ড ট্রিটমেন্ট দিলে তোমার এটাকে বলে প্রি কুলিং করলে কিন্তু ইনিশিয়াল যে ফিল্ড হিটটা কিন্তু কমে যায় এবং এর শেলফ লাইফটা বা ভাজ লাইফটা বেড়ে যায়। এটা আমাদের দেশে প্র্যাকটিস খুবই কম করা হয় কিভাবে, যে ফুলটা হারভেস্ট করে তুমি ঘরের ভিতরে একটা ঠান্ডা জায়গায় রাখো, কারণ বিকজ জাস্ট টু রিমুভ দ্য ফিল্ড হিট টু এক্সটেন্ড দেয়ার ভাজ লাইফ। আর যদি একেবারে রোদে রেখে দেওয়া হয়, ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড, উইদিন এ ভেরি শর্ট পিরিয়ড অফ টাইম ইট উইল বি completely withered or wilted or damaged. And packaging must be functional, economical and attractive package. তুমি মানুষের গিফট দিবা, যখন দেখবা যে ছোট্ট একটা গিফট, বাট দ্য প্যাকেজ ইজ ভেরি নাইস উইথ এ লট অফ কালারফুল স্টাফ, এন্ড এইটাই করা হয়। প্যাকেজিং এর খরচ কিন্তু অনেক বেশি, এবং প্যাকেজিং ইটস এ ব্র্যান্ডিং and it is a advertisement for the producer, for the and so on. And corrugated, as I mentioned, corrugated fiberboard boxes are considered good packaging material for distance marketing. এই জিনিস আমি একটু পরে তোমাদের দেখাচ্ছি। আমরা যেমন কম্পিউটার, টেলিভিশন যে প্যাকেজ করা হয় না, ওইগুলো corrugated fiberboard boxes. ইনসেক্ট কিছু হয় তোমার ওই যে ফুলের বার্ডগুলোকে খেয়ে ফেলে, এবং সেটা বার্ড ওয়ার্ম বলা হয়, এবং এটাকে দমন করার জন্য তোমার মোনোক্রোটোফাস ব্যবহার করা যেতে পারে। এবং রেড স্পাইডার মাইটস হয়, অনেক সময় দেখবে যে পাতার নিচে মাইট হয়ে গেছে এবং তারা লিফগুলোকে নষ্ট করে ফেলছে এবং লিফগুলো ইয়েলো হয়ে ঝরে পড়ছে, এবং তার জন্য তুমি একটা ইনসেক্টিসাইড ব্যবহার করতে পারো। দেয়ার আর সাম ডিজিজ অ্যাজ ওয়েল, লিফ ব্লাইট, যেটা ইউ ক্যান কন্ট্রোল বাই ইউজিং recommended benylate and babistin or bordomicin. This is the universal fungicide all over the world. It will বানিয়ে ব্যবহার করতে পারো। উইল্টিং যদি হয়, you can use bordomicin as well. So those are some pests and diseases. And you see, this is the belly, আমাদের Arabian jasmine. This is kundo, reddish kundo যেটা। These are the perfumes আমি আগেই দেখিয়েছি। তো এইটা একটা পিকচার তোমাদের, এটা আমার উঠানো পিকচার, অনেক আগের পিকচার। এটা তোমার এই যে আমি বসে আছি, দেখো আমি তখন অনেক ছোটই ছিলাম আর কি বলা যায়। আমার একটা বিশাল প্রজেক্ট ছিল সারা বাংলাদেশে, তোমার এর উপরে কাজ ছিল, এবং ফ্লাওয়ার প্যাকেজিং, ফ্লাওয়ার পোস্ট হারভেস্ট টেকনোলজি, এর উপরে আমি একটা কনসালটেন্সি ওয়ার্কের সাথে জড়িত ছিলাম। এবং তখন আমরা ওই যে শাহবাগ বিভিন্ন এলাকায় কি ধরনের প্যাকেজিং ম্যাটেরিয়াল ইউজ করা হয়, এবং বাইরে থেকে যে ফুলগুলো আমাদের দেশে, যেগুলো সবই দেখো যে জারবেরা, জারবেরা যে থাইল্যান্ড থেকে বা ব্যাংকক থেকে যে ফুলগুলো আসে, এই ধরনের প্যাকেজিং কার্টুনে আসে, হ্যাঁ, এবং কার্টুনে হোলস থাকে, পর্যাপ্ত হোলস থাকে ফর অ্যাডিকুয়েট ভেন্টিলেশন, সব যাতে ভিতরে একেবারে সাফোকেটেড হয়ে ফুলগুলো নষ্ট না হয়ে যায়। এবং ফ্লাওয়ারিং তোমার র্যাপার থাকে, তারপরে হলো বার্ড ক্যাপিং থাকে, বিভিন্ন ধরনের ইসে থাকে, এবং সুন্দর করে প্যাকিং হয়ে বাংলাদেশে চলে আসে। বাংলাদেশ কিন্তু অনেক ফুল আমদানি করে, অর্কিড, জারবেরা, রোজ, ব্যাংকক থেকে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে আমাদের ফুল আমদানি করা হয়। এবং আমাদের দেশে ফুল তোমরা জানো যে কোথায় বেশি হচ্ছে। তোমরা কি যশোরের কেউ আসো? যশোর যদি থেকে থাকো, তোমরা জানো যে যশোরের বদখালি, ঝিকরগাছা, যেটা ওখানে প্রচুর পরিমাণে ফুল হয়, কিন্তু প্যাকেজিংটা এখন পর্যন্ত আমি জানি যে তারা এখন পর্যন্ত এই ধরনের প্যাকেজিং এ যায় নাই, তারা এখনো কিন্তু কনভেনশনাল প্যাকেজিং এ আছে, এবং অনেক ফুল কিন্তু নষ্ট হয়ে যায়। সো এই যে দেখো প্যাকেজিং ম্যাটেরিয়াল, এবং দেখো এটা হলো লার্জ প্যাকেজ, এবং তার ভিতরে এটাকে কিন্তু ফুলগুলোকে সুন্দর করে ইন্টারনালি প্যাকেজ করতে হবে, হ্যাঁ, প্যাকেজ করে এইভাবে রাখতে হবে। So that is all about my class with you. তো হোপফুলি আমি আশিক, তুমি আছো, আমি হয়তো আমি রবিবার সোমবারে তোমাদেরকে আমি ক্লাস নোটের হ্যান্ড আউটস গুলো তোমাকে ইমেল করে দিব, তুমি সবার সাথে শেয়ার করে দিবে। ইজ দ্যাট ওকে? জি স্যার। আর হলো কোনো কিছু বলার আছে বা কোনো কথা আছে? স্যার আমাদের বেডিং ফ্লাওয়ার যেগুলো আছে স্যার, ওইগুলা কি না পড়লেও চলবে? আমাদের তো পড়ানো হয় নাই স্যার ওগুলা। বেডিং ফ্লাওয়ার আমি জানি না, তোমাদের হলো আগামী ক্লাস থেকে প্রফেসর মুক্তার শুরু করবে, হয়তো তোমার সাথে আলাপ করবে। আমি বলে দিব যে আমার ক্লাস শেষ, প্রফেসর মুক্তার উইল কন্টিনিউ। সো হয়তো বা আমি জানি না বেডিং ফ্লাওয়ার কে পড়াবে, বাট সামবডি উইল কভার ইট। ওকে ওকে স্যার। ওকে, গুড লাক বয়েজ এন্ড গার্লস, উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট, এবং ভালো থাকবা, সেফ থাকবা, এক অপরের জন্য দোয়া। সো ভালো থাকো, হ্যাঁ, খোদা হাফেজ, গুড লাক।